वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है जी डॉक्टर कृपाल सिंह and our program name is Tips for Good Life. And we are thankful to Meghraj Singh and Voice of Manavta TV for this opportunity to discuss the life and legacy of Guru Gobind Singh Sahib. And welcome to our participants as well as our audience. Again, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह, सलाम, नमस्ते, राम राम, जो भी थोड़ा पिछोकड़ होवे सतनाम प्रवान करना जी। Please remember that this program, views expressed in this program of individuals, not of Voice of Manavta TV. हाँ जी, so please remember that it's all strictly our individual views, and these are not the views of the Voice of Manavta. And we all, each one of us, responsible what we say, and we do. Those people who haven't subscribed to our program, please do. We appreciate your sharing this information with your friends and relatives, and as well as any comments or help you may be able to do is most welcome. Having said that, this program will be in 3 series. The first program, we are going to talk about the life of Guru Gobind Singh from his birth till before the creation of Khalsa. Our second program in the series will be the creation of Khalsa and subsequent life. After that, third program will be after Guru Gobind Singh, before he passes away, what is the duties and responsibilities and what precautions he took for the perpetuation of his mission. And we may have another program where we stand and where we can continue to work in that direction. So this is our, broadly speaking, the sequence of events going to be. The life story of Guru Gobind Singh is really remarkable. It is not easily understood by any individual. Of course, there's a lot written about it. But the most direct evidence we can get is right from his writings and his contemporaries. Especially, Kavi Senapas and Pai Nandlal ji, and maybe some other people, the scholars may know about it, who actually saw and worked along with Guru Gobind Singh Sahib what was going on at that time. That can be very revealing for all of us and give us directions how to deal with our current situations and how to continue to participate in the Guru's mission. Let's talk about today in our program what really is Sikhism all about and how it continues. What is its uniqueness till the time of Guru Gobind Singh Sahib, and I'm going to ask Dr. Vasu to give us a brief synopsis on that. Dr. Vasu, please. Floor is yours. अपने जी गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे आप जी ने आज विचार करनी है। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है, हाँ जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बारे च वड्डी गल है भी उन्होंने सिख धर्म नूं एक नवी मोड़ दिता है। डॉक्टर वासु शुरुआत करो गुरु नानक साहब तो भाई उन्होंने की विलक्षणता पेश की थी ब्रीफली टेल गुरु तेग बहादुर जी। गुरु नानक देव जी ने हिंदू ते इस्लाम धर्म नालों बिल्कुल वखरी नुहार वाला फलसफा जिहड़ा दिता है, जिस विच ब्राह्मण जिहड़ा काजी ते योगी इन्हां तिन्हां दे पखंड दी विरोधता है जी। और दूजी विरोधता गुरु नानक ने जिहड़ी कीती है वह है खूंखार रांझियां दा शक्तिशाली नखेद किया उन्होंने। और डॉक्टर साहब जिहड़ी मनुखता दियां जिहड़ियां 3 कीमतां ने जिन्हां तो बिना मनुख जी नहीं सकता,
Just second. ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਫੋਕਸ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਫਿਰ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਉન્નਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਡੂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੱਡੂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ 52 ਜਾਤੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਸਵੰਧ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਸਬ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੇ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗੀ ਰੂਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਜਨੂਨੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਵ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੋ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ 45ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੌੜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਰਤ ਕਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਚੜੇ ਸਵਾਈ ਦੇਹ ਦਹੀਂ ਕਲ ਜੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਈ ਆਚਰਜੇ ਆਚਰਜ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਰੂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ 13 ਪੂਰਬੀ 17 ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਅੱਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਾਵ ਹੈ ਤੇ ਹੋਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਜੁਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛਤ ਨਰੰਜਣੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ, ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲ ਘਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਬੂਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਨਿਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋਤ ਬਾਬਤ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਜੋਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਪੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਬਾਬਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਮ ਜਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ
ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੋ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, 5, 6, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 100% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਧੁਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਲਿਮਿਟਸ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਚ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਟ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਤਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, 132 ਤੇ ਚੌਥੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਜਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾइन ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੋਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 10 ਲਾਈਵਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ I think this is the main thing ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। क्या एक गुरु दूसरे गुरु ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। That's a beautiful beautiful question actually, Padia Sahab, thank you। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਆ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? जी, सबसे पहले तो जितने भी ज्ञानी जन है सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं 2-3 एपिसोड अभी शामिल नहीं हो पाया था। मैं गुरु कबीर साहब की वाणी से ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि साच बरोबर ताप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके भीतर सच है ताके भीतर आप। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपने जीवन में सतनाम को, सच को धारण करता है, वही मानवता की, कल्याण की या भाईचारा को जोड़ने की बात कर सकता है। जिस ढंग से गुरुओं का जो कार्यकाल था, प्रथम गुरु से लेकर के 10वें गुरु तक, ये काल को इतिहास में भक्ति काल के रूप में जाना जाता है। और जिस ढंग से कल तारण गुरु नानक आया और जब उनका जन्म हुआ तो एक ज्योत के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, इस दुनिया के अंदर में एक नूर के रूप में उनका आगमन हुआ। और यही ज्योत मानवता, भाईचारा, प्रेम और ये सतनाम का जो ज्योत लेके गुरु जी ने आया, ये संसार के लिए एक वरदान है, मानव जीवन के लिए वरदान है। और आप जितने भी साहिबान जो आज ये डिस्कस कर रहे हैं और जो हमारे देखने सुनने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि ये जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस है कि गुरुओं की विचारधारा को, गुरुओं की वाणी को, प्रथम गुरु से लेकर के 10वें पिताजी तक सभी ने ज्योत को, प्रकाश को इस दुनिया तक लेके गए। वो जहां पे पैदा हुए वहीं नहीं रह गए। जिस दिन से गुरु गोविंद साहब जी का जन्म पटना साहिब में हुआ, उसके बाद में उनका जो जीवन काल है वो आप देखें तो कहाँ नांदेड़ साहब में उनकी मुक्त हुई और ज्योति ज्योत समाया जी। मैं सॉरी शब्दों का उद्घाटन नहीं कर पा रहा था। कोई बात नहीं, तो ऐसे ही मतलब जितने भी, जैसे पहले गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मक्का, मदीना, अफगानिस्तान, ना जाने कहाँ कहाँ देश की यात्रा करी। उस समय तो कोई ना हवाई जहाज था, ना कोई साधन थे, ना कोई कुछ नहीं था। उस समय में कितना जंगल, कितना मतलब लोगों का आवागमन का साधन सुविधा
कैसे जाना, कैसे लोगों से मिलना। ये प्रचार करके लोगों तक पहुंच करके जहां भी गए वहां लोगों को बताते चले गए। तो उन्होंने ये सत्य नाम का जोत को, सच्चे मार्ग को मानवता तक लेके जा करके उसको गुरु ग्रंथ साहब में, जो दसवें पिताजी ने गुरु ग्रंथ साहब बना करके जो संसार के सारे गुरुओं की वाणी को एक गुरुधित करके हमारे हर मनुष्य के लिए सच की राह चलने, उसको धारण करने का एक मार्ग बताया। और इस मार्ग को अगर हम सारी मानवता तक लेके जाए तो मुश्किल से लगता है कि हर इंसान एक अच्छे जीवन जी सकता है और अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू। नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र भाई सुरेंद्र सिंह जी चले गए, इज नॉट देयर एनीमोर। चलो कोई गल नहीं, फिर आ जाएंगे। अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू डॉक्टर बासु। डॉक्टर साहब ऐसे ये दसो कि बई महाराज ने 10वें पातशाह ने, देखो उन्हों का जन्म होया है पटने दे विच, उत्थे कई साल रहे, उस तो बाद कुछ सालों बाद आने ने आनंदपुर साहब। हालात जेड़े ने कोई फेवरेबल नहीं सी, जेड़े एकदम वो आनंदपुर साहब नहीं आए। ते आनंदपुर भी 9 साल की उम्र सी उन्हों दे पिता जी गुरु तेग बहादुर साहब जेड़े ने वो शहीद हो जाते ने मनुखी अधिकारां नूं बचाउण दे लई। ते उन्हां दे बाबत तुसीं दसो कि महाराज दे तैयारी किवें होई उन्हां दी, क्योंकि एक बंदा जिहड़ा ऑर्फन हो जाता, मनुखी पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा है कि भी एक जदों बंदा ऑर्फन हो जाता है, उहदे आले दुआले मां कल्ले प्यो दा जिहड़ा चक्या जाता छतर छाया, ते बहुत औखा जीवन हो जाता है। उस बाबत कुछ अपने विचार दसो, किवें तैयारी कीती उन्होंने? अपना 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हुई है, ते 1699 च खालसा पंथ साजिया गया। हाँ जी, यानी 24 साल का समा है जेड़ा के गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9 साल की उम्र च गुरु बन के, वो जेड़ा 24 साल का समा है, वो तैयारियां का समा है। और उहदे च गुरु साहब भाई वीर सिंह जी ने कलगीधर चमत्कार विच लिखिया है, हाँ जी, यस, कि करतब ने जिस तरह घोड़सवारी है, तीर अंदाजी है, वो रोज वेखते सन। वो आप साल 2 साल जो बंदा वेखदा, जिवें डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी ने कहा है बई उम्र जिहड़ी है उहदा इतना गल नहीं है जितना कि वातावरण की गल है या गुरु जोत की गल है। ते गुरु जोत का मतलब ही ये है कि संसार दे विच जिहड़ी विचारधारा ऐसी रखनी कि समानता वाली होवे, जुल्मां नूं मिटाण दी होवे। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस समय जिहड़े 24 साल गुजारे ने 1699 तक, वो बड़ी तैयारी विच और डेली वो जंगी करतब देख के, और नाल ही उन्होंने यानी वो लिफे नहीं, वो झुके नहीं। जितना उन्होंने हालात सन ना कि समाजिक चौधरी जेडे ने उन्होंने कहा भी आओ रल के आपां औरंगजेब दे विरुद्ध एक फ्रंट बनाइए। उन्होंने कहा नहीं, असी फ्रंट नहीं बना सकते। जे पहाड़ी राजियां नूं कहा आओ तुसी एक फ्रंट साझा बना के लड़िए। डॉक्टर साहब वी विल कम टू दैट पॉइंट। मेरा मतलब इत्थे है महाराज दी पर्सनल तैयारी किवें होई, इहदे बाबत ज्ञानी सुच्चा सिंह जी कुछ दसो कि महाराज ने अरबी वगैरह हो रहे जिहियां चीजां भी सिक्खियां, इतिहास भी पढ़िया, इन्हां बाबत विचार दसो अपना जरा। हाँ जी, देखो जी नंबर 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ 100% ਸਹਿਮਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ। ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜਾਅਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਲੇ ਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਲੇ ਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਈ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵਰੀਡੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੋ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 20 ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। That's beautiful. I like that. ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। We have to run little imagination too to understand what may have happened during that time. ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਟੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
आओ तुसी अपने विचार रखो इत्थे वे गुरु गोबिंद सिंह जी दी किवें तैयारी होई जन्म तो लैके। हाँ जी, मैं थोड़ा जिहा सुनिया वा प्रोफैसर सुच्चा सिंह जी दा बड़ा सोहना कह रहे सीगे ते सच्चाई इहो ही आ कि एक गल ते है भी जेड़ा दसां ही गुरु साहिबां दे जेड़े पहले 9 पातशाहियां सीगियां उन्हां दा जेड़ा जीवन इतिहास उन्हां दियां सिक्ख्यावां उन्हां दा सारियां दा जेड़ा हैगा सी एक ते ओ जोग समझ के उन्हां नूं एक गुरता गद्दी दी बख्शिश हुई ते वो सारे गुण जेड़े गुरु नानक देव जी तो 10वें पातशाह तक भाव 9वें पातशाह तक सीगे जिन्हां दे विच निरभैता त्याग कुर्बानी सबर संतोख सिदक सेवा ये सारे गुण जेड़े उन्हां दे विच सीगे। मनुखता दी सेवा जुल्म दा नाश जेड़ियां वंडियां जात पात छूत छात सुच पेट जो तरह तरह दे कर्म कांड फोकट ते विखावे ते ये सारियां दा नाश करन दा जेड़ा बीड़ा गुरु नानक देव जी ने चुक्या सी वो इन्हां दे सामने निशाना सीगा ते ओदे वास्ते इन्हां ने तैयारी जेड़ी वो पूरी कीती। ओदे वास्ते सोच के जेड़ा हुण उन्हां ने 5 प्यारियां दी चोण करन लग्या शीस मंगे भाई साहब अपना जी वो छड्डो तुसी वो बाद च लवांगे असी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਵੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਥਾਸ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। बिल्कुल हुंदा जी, मैं वो गल करन लगा सीगा भी गुरु नानक देव जी महाराज ने कह दिता सीगा क्योंकि जदों तक बंदा आपा वारन लई तैयार नहीं हुंदा कुर्बानी लई तैयार नहीं हुंदा उदों तक वो मनुखता दी सेवा नहीं कर सकदा। तां ही गुरु नानक देव जी ने कहा सी जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तां तली गली मेरी आओ। ਇਹੋ बचन गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज देवी ने पहला मरण कबूल जीवन की छाड़ आस ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਧਨੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਹ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। देखो जिस तरह भाई साहब जी ने किया है, भाई सुजा सिंह ने किया है, डॉक्टर साहब ने किया है, सारा कुछ ही ठीक है। एक गल है लेकिन जो असी हुण अगर मनदे हां जो विचित्र नाटक दे विच गुरु साहिबां ने अपने बारे लिखिया है कि मैं किस तरह मैं पहला हिमकुंड जगह जिथे असी हैगे आ उत्थों दी मैं तपस्या करदा सी। इन शॉर्ट मैं दुनिया बेसंत वारण करके मैं गुरु 9वें पातशाह दे घर पटना साहब जन्म लिया। उन्होंने अपनी लिखावट समझी जाती है जो विचित्र नाटक विच है। अगर उसनूं असीं बिलीव करने आ तो फिर उन्हां कोल जो रब्बी ज्ञान सी वो तो पहला ही सी, जन्म तो पहला भी सीगा। और दूसरी चीज जो दुनियावी सिक्ख्या हैगी है वो भी 9 साल तक हुंदी रही लेकिन उस तो बाद ये नहीं कि 9 साल तो बाद खत्म हो गई। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ हिंदू की शब्द कहा हिंदू कहांगा या दूसरे लोग वो भी काफी उन्होंने जीवन में शामिल सीगे और उन्होंने भी कुछ हद तक उन्होंने कहण ते उन्होंने लैंग्वेजेस दे विच उन्होंने लिखतां विच उन्होंने प्रभाव सी लेकिन उन्होंने जो विजन सी वो बिल्कुल क्लीयर सी कि उन्होंने मिशन की है और की उन्होंने करना हैगा। सो इस वास्ते
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ 52 ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਬੇਸ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਗੋਡ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡ ਸੈਂਟ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਦਾ ਬਹੁਬਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਦਾ ਬਹੁਬਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਦਾ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ ਤਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਇਓ। ठीक है, चितना भयो हमरो आवन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरण में। गुरु साहब कहते मेरा भगती छड्डण नूं जी नहीं सी करदा, मैं जो हेमकुंट साहब ते भगती कर रहा सी, पर हुक्म जो हो गया तो मैनूं आना पिया। सो एक ये जिहड़ा पक्ष है ना, जिहड़ा असीं डिस्कस कर रहे सां, भाटिया साहब ने कहा सी, इह च कोई शक नहीं करना। हुण दूसरा पक्ष जिहड़ा आपां डिस्कस करना है वो ये पक्ष है मनुखी पक्ष। जे असीं ये सोच लीए कि गुरु सन कर सके तो असीं अपनी पावर नूं लिमिटाइज कर लैंदे। हुण उस चीज वास्ते गुरबाणी दूसरा पहलू दिंदी है। गुरबाणी कहती है भी भावें साडे विचों जां संसार च कोई भी है, गुरबाणी ने एक मोहर ला दी है कि गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देई पाई। जो भी इंसान मनुखा देई च आया है वो पिछली ओहदी भगती बहुत हैगी है, नहीं तो मनुखा दे नहीं मिलती। इत्थों तक गुरबाणी च कहता है कि इस देही को सिमरन देव, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, ओदा नेगेटिव सेंस नहीं लेना कि देवते छोटे ने, लेकिन कहने का मतलब है क्योंकि गुरबाणी कहती है नावन को तीर्थ कनै पूजन को बो देव को कबीर छूटन नहीं मन बोरा रहे छूटन हर से। हुण मैसेज ये है कि जेकर साडी थोड़ी बहुती स्टडी रह गई है तो स्टडी पूरी करने वास्ते सानू दोबारा मनुखा देही चाहिदी है। तो शायद देवते भी इस देही लई इसलिए तरसदे आ कि असीं अपनी अवस्था नूं होर अगांह कर सकीए। देवतियां दे विच असीं डिफरेंशिएट की करदे आ कि जो कृष्ण जी महाराज ते राम जी महाराज ने इस समय के प्रॉफिट ने अवतार ने, दे आर सुप्रीम, उन्हां दी गिनती देवतियां च नहीं आंदी, लेकिन जिहड़े उस उन्हां दे थल्ले सन उन्हां नूं असीं देवतियां च गल लैंदे आ। सो ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਾਈ ਬਾਬੇ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਇੰਗ ਏ ਗਿਫਟਡ ਚਾਈਲਡ ਯੂ ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇ ਆਈ ਸਪੀਕ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ मैं बोल सकता सर? हाँ जी, हाँ जी प्लीज। हाँ जी सर, देखो गुरु साहबा ने जिहड़े उपदेश दिते ने ना सानू एनकरेजमेंट वास्ते दिता है, एक कोई शक की गल नहीं, तो बख्शे सन। लेकिन देखो जिस तरह 9वें पातशाह नू गुरगद्दी बाद च मिलदी है ते पुत्र नू गद्दी पहला मिल जाती है, ये भी एक मैसेज है कि जिहदी तैयारी पहला सी उहनू पहला गुरगद्दी मिल गई। दूसरे गुरु साहबान नूं इन्नी भगती करनी पई, उन्होंने नेगेटिव सेंस नहीं लेना आपां। सिमिलरली गुरु अमरदास साहब महाराज 72 साल की उम्र तक गागट हो रहे हैं,
व्हाट इज द मैसेज? मैसेज है कि गॉड सेंट ते दूसरा भगती करके भी रब दा रूप बन सकता है। सो साडे लिए रस्ता खुला है। ये नहीं कि असं जो गॉड सेंट नहीं है प्रॉफिट ते असी बन नहीं सकते, असी भी बन सकते हैं जिस तरह गुरुआं ने मशक्कत की है। अगर असी उस तरह मशक्कत करते हैं तो साडे वास्ते भी उन्ना स्कोप है। सो जो मैं टाइम मंगया सी, हाँ टाइम ऐसा इसलिए मंगया सी कि दो पहलू ने। एक पिछले साडी इनकारनेशन का पहलू है कि पुरानी साडी अवस्था की है, बट जे सानू मनुखा दे मिली है तो वन थिंग इज गारंटेड कि साडी पुरानी भगती हैगी है। गुरबाणी कहती गुरसेवा ते भगत कमाई ताबे मानस ते पाई। एवें नहीं। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर बासु हुण तुसीं अपने विचार दसो इस बाबत। हो लगा उन्हां दी आई थिंक ही इज डिसअपीयर्ड। चलो कोई गल ज्ञानी सुच्चा सिंह जी। हाँ जी सर, थोड़ी जी ना जी मतलब कि इस चीज नूं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਸਲੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਨੇ ਕਸ਼ੂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਲਵ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400, 500, 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ GS ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗਾਰਡਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਾਰਡਰ 10,000 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡਰ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ? ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਤਾੜੇ ਸੀਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਚ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇਹਾ ਬਾਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਬੜੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਜੈਲਸ ਸੀਗੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹੋ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 22 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ। That's interesting, very interesting. ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ? वेखल बहुत कुछ कह चुके हैं, बाकी ये मेरा सवाल तो रहेगा ही कि क्या गुरु साहब ने जो बचतर बाणी जी उन्होंने कहा कि मैनू परमात्मा ने खुद अपना पूत बखान करके मुझे अपना पूत बखानो, तो वो क्या अगर गलत है तो मैं तो कोई कमेंट नहीं दे सकता। जो सुचा सिंह जी भाई जिसका मैं सत्कार करता उन्होंने विचार दा। बाकी गुरु नानक साहब के टाइम ते भी एक किते लिखत आंदी है, उन्हें कहा सी मैं ढाडी सी उस दरबार दा, परमात्मा दरबार दा, और मैनू होर काम नहीं सी। मैनू परमात्मा ने बुला के मैनू ये दसिया और मैनू प्याला दिता अमृत दा, और कहा कि जाके संसार में तुसी सच्चे नाम दी स्थापना करो। वो भी राइटिंग है किते, मैं एग्जैक्टली कोटेशन नहीं दे सकता इस वक्त। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਰਾਤ ਦਹਿ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਡੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਤ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਢਾਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। डॉक्टर वासु, आई एम ग्लैड यू आर बैक। हैं जी डॉक्टर वासु? हाँ जी हाँ जी, आई एम ग्लैड कि तुसी बैक हैं। तुसी तो मैं सोचा डिसअपीयर ही हो गई। ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੌਸਟਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਰਾਜੀ, 1.25 ਰੁਪਈਆ ਏਕਰ ਮਾਲਾ ਰੰਗਿਆ ਹਵਾ ਪਿਆਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗੇ ਤੀਰਤ ਫੰਗਾ ਘੋੜੇ ਚੜ ਸਵਾਰ, ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਬਾਪੂ, ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਤਲਵਾਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। तो मतलब लोगों के मन च तब्दीली लियाउण लई वीर रसी साहित लिखिया ते लिखवाया गया, और चंडी दी वार भी जिहड़ी है लिखी, और रब दे नां जिहड़े ना वो भी बदल दिते गए ने। परमात्मा नूं खड़क केत कहा गया, सरब लो परमात्मा नूं कहा गया,
इस तरह अरदास भी बदल दी गई है। हुण अरदास है कि जे रब नूं तुसीं रिझाउणा ना ते रब नूं प्रसन्न करना, शस्त्र स्यों अत हीरण भीतर, जूझ मरो तो साच भतीजे, संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम यह वर दीजे। हुण जूझ मरांगे तां रब खुश हो, क्योंकि समा जिहड़ा है पौंटा साहब च फौजी सरगरियां आरंभ कीतियां गईयां, कवि दरबार लगने शुरू होए, और ये सब कुछ पहाड़ी राजियां नूं चुभन लगा, और उत्थे फिर लड़ाई हुई है भंगाणी दे स्थान ते पहाड़ी राजे नाल। तो ये जड़ियां गुरु साहब ने देखो 5 किले भी उन्हां दिनां च ही सुरवाए ने, आनंदगढ़, केसगढ़, फतेहगढ़, लोहगढ़, औलगढ़, ये 5 किले जिहड़े ने ये भी गुरु गोबिंद सिंह ये संकेत देंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह बहुत बड़े संघर्ष लिए तैयार कर रहे हैं। और रवाल सर एक जगह है, उत्थे राजपूतां दा इकट्ठ किया गया, और उत्थे उन्होंने कहा गया बई तुसी नाल रलो साडे, पर वो कहन लगे नहीं, वो तो बाज ने, वो तो असी ते चिड़ियां वां, ते गुरु साहब ने कहा चिड़ियों से मैं बाज डराऊं तब गोबिंद सिंह नाम कहूं। इसे लड़ाई का जिक्र भी आता है कि नदौड़ के स्थान पर भी एक लड़ाई हुई सी। तो इस तरह ये जिहड़ा माहौल हुंदा, देखो जी गल है, मैं तुहानूं अपनी गल दसना कि मैं 14 साल की उम्र च सारे 5 बाणियां याद कर लईआं सी, और सारा सिख इतिहास याद कर लिया सी। मैं श्रोमणी कमेटी दे दूजे दर्जे का एक इम्तिहान हुंदा है, और ये सारा सिख इतिहास, ये पहला परचा 5 बाणियां दे अर्थ ते 5 बाणियां याद, ते तीजा परचा रहत मर्यादा। यानी 14 साल की उम्र च मैं सारा सिख धर्म जिहड़ा है उहदे ते हावी हो गया सी। वो मैं 2 साल वजीफा लैंदा रहा 56-57 दे विच। वो गल है जी, गल सरी वातावरण दी है, एक दिन भी 1 साल दे बराबर हुंदा है डॉक्टर साहब। जे एक दिन ठीक ढंग नाल गुजार लो ते अपनियां इमेजिनेशन कल्पना इन्नी तीबर हो जाती है कि तुसी 1 साल विच 1 दिन विच ही सारा सिखदम अपना टिप्स ते ले आउंदे हो। यानी मैं 101 पॉइंट बनाया सिख धर्म बारे खोज करके, भी आ 101 नुकते ने सिख धर्म नूं समझण लई। तो गल यह है भी तैयारी की गल आपां कर रहे हैं, बई तैयारी 1-1 दिन की, 1-1 मिनट की, 1-1 पल की तैयारी हुंदी है। ते गुरु गोबिंद सिंह कोल जिहड़ा समा सी उन्होंने बड़े ठीक ढंग नाल गुजारिया, और हम अरदास की हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। इस तरह की उन्होंने अरदासां वेखो, और उन्होंने एक जब हम एक जगत मोआए धर्म रहेत गुरुदेव पठाए। देखो जेड़ा बंदा धर्म नूं प्रचलित करने लई दुनिया च आया, उन्होंने अपना मैनीफेस्टो जेड़ा जीवन का मैनीफेस्टो का ऐलान करता कि मतलब मैं तो भाई जहां तहां तुम धर्म बिठारो, दुष्ट दोखियन पगर बिछारो। और उन्हें कहा कुबुद्ध करन ते लोग हटाए, जेड़ा बुद्धि दे अगेंस्ट मार्ग है, जेड़ा सानू स्पिरिचुअल वैल्यूज तो तोड़दा है, जेड़ा पदार्थवाद तोड़दा है, जां पदवियां दे लालच तोड़दे ने। निशाना यह है कि अपने जीवन नू परम बुलंद करना है और संसारिकता नू कढ़ना है। संसारिकता नू जिन्नी जल्दी इनू बाहर किया जाए उन्नी जल्दी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शुरू हो जाती। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल। जगदीश जी तुसी अपने को विचार दसो। जितने भी ज्ञानी जन है मैं सुन रहा हूँ, यही मुझे बहुत अच्छे है, क्योंकि मैं उतना तो ज्ञान मेरे को नहीं है, लेकिन मैं जो आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ ये मेरे लिए एक प्रेरणादायी है, क्योंकि गुरुओं की जो सारी विचार है, जो विस्तार से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे हम लोगों ने कभी जाना नहीं, सुना नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है, और ये वाहिगुरु जी की कृपा है कि आज हम कहाँ बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, और कहाँ कहाँ से ये सब बातें
वाह वाह। हाँ जी, thank you जी। Dr. Vinder Singh, now your points। हाँ जी सर। सर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰਫਨੇਜ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਫਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਆਤਮਿਕ ਤਿਆਰੀ, ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਔਰਫਨੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਜ ਆਫ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50, 70-70 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਥੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਫਨੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। we are running out of time, it's already hour and so we can't go in very much। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੱਸੋ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, so that we can close। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 10% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2.5-3% ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100% ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ we have 2 minutes to express ਸਮਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ
कि नहीं मौत ने जब एक पल भी देना तो एक पल भी अपना है, क्यों मौत करना। जे मौत ने एक पल नहीं देना ते सानू की अधिकार है, असी पलां दे पलां उंज ही मौत करी जा रहे हैं हर पल दी। तो ये पल पल की तैयारी है। जो गुरुआं देखो 42 साल की उम्र है उन्होंने सारी, 9 साल 33 साल वो वर्क किया उन्होंने, ते उन्हों का एक दिन भी फोकस तो अलहदा नहीं है। उन्हों का केंद्री नुकता है कि मैं जेड़े वैरी ने जिन्होंने गुलाम किया होया उन्होंने सत्यानाश करना मैं, क्योंकि मनुखता जिहड़ी है आजादी तो बिना विकास नहीं कर सकती। गुरुआं दी यही देन है उन्होंने कि उन्होंने अपना फोकस आजाद मुल्क, आजाद वातावरण और धर्म भी जेड़ा वो भी आजाद, कर्मकांडा तो आजाद, आजादी आजादी आजादी, यही उन्होंने संदेश है। थैंक यू जी, ब्यूटीफुल। ज्ञानी धर्म सिंह जी। बस बहुत कुछ किया गया, बस यो ही आ उन्होंने दे उपर एक ते जिहड़ी गुरु साहबान दी बख्शिश सी जिहड़ी असीं पहलों पढ़ चुके हैं भी जो तोहा जुगत साए सहकाया फिर पलटी है। ये गल सत्य बलवंत जी ने जे कही आ ते इहदा मतलब ये आ भी जे पंजवें पातशाह तक दी उन्होंने कही आ ते अगले पातशाहां तक भी जिथों तक ये जोत चलदी है ते वो सेम गल आ, ओही कंटिन्यू आ। गुरु नानक जी ते दसां पातशाह जी दे उपर उन्हां दी किरपा सी, वो जोत सी। उन्होंने मनुखी तौर ते जो कुछ भी कोई वड्डे तो वड्डा विद्वान, कोई वड्डे तो वड्डा बहादुर योद्धा, सूरमा, त्यागी, वैरागी, कुर्बानी वाला कर सकता, उन्होंने वो सारा कुछ किया एज ए मनुख। थैंक यू जी, ब्यूटीफुल। पांडे साहब जी, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं एक ओवरऑल गल कहना चाहना कि गुरु नानक साहब तो लेके 10वें पातशाह तक मेनली गुरु नानक साहब जो जिन्ना ट्रैवल किया उन्होंने सारे इंडो अरेबिक थिएटर दे विच, इंडो अरेबिक खेतर दे अंदर उन्होंने एक यूनिवर्सल स्कूल ऑफ थॉट प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, सब धर्मां दे हुंदियां होया, जिहदे च पहले साहब क्या है, एक परमात्मा, एक संसार, एक इंसानियत, इन सबको एक। और उन्होंने पहला संगीत के थ्रू मिठास दे नाल गीत गा के गुरु रब्बी बाणी नूं संगीत के थ्रू लोकां नूं पहुंचा ताके आखिर विच शस्त्रां दी लोड़ वरत के भी उस एक मैसेज नूं कन्वे करने की कोशिश की। ना तो हिंदुस्तान ने उन्होंने समझा है और संसार ने तो समझा ही नहीं। उस दिन गुरुद्वारे विच गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब सी, ते गल मैं कही अगे मैं कह चुका इस फोरम ते भी। और हिंदुस्तान गुरु साहबान दी सारी फिलासफी नूं ठीक तरीके नाल समझदे भी उन्होंने की मिशन है, सारे हिंदुस्तान नूं इकट्ठा करके, सारी इंसानियत नूं इकट्ठा करके एक आजादी का मैसेज देना सी, जिन्हें कहते हैं कि जिस तरह भाई साहब जी ने कहा हैगा कि सो उस दे हुंदे भी हुंदा ते हिंदुस्तान शायद 200 साल पहला आजाद हो जाता, लेकिन मैं समझदा कि शायद गुरु साहबान दी इतनी कुर्बानी, इतनी मेहनत क्या पूरी तरह सफल हुई है या कि नहीं। नहीं, मेरा ख्याल तो पूरी सफल नहीं हुई। हुण साडे ते बनदी है जिम्मेदारी कि असी उन्हां दी जो मुहिम सी या कैंपेन सी या उन्हां दा प्रोजेक्ट सी उन्होंने असी अगे वधाइए, और जो साडे कोल तिलफुल हुंदा है असी करते रहिए ताकि उन्होंने विचारधारा जिहड़ी है सारे संसार तक पहुंच सके। थैंक यू जी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। जगदीश जी। बिल्कुल, भाटिया साहब जी ने ठीक ही कहा कि दुनिया ने सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह की विचारों को वाकई में नहीं समझा। अगर गुरुओं की इस विचारों को आज हमारा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, जो आप लोग अभी ये अभियान छेड़े हैं कि ये जन जन तक इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से उनके विचारों को लेके जाए, क्योंकि इंसान महान नहीं होता है, उनका विचार महान होता है। और गुरुओं ने प्रथम गुरु से लेकर के 10वें पिताजी तक जो इस संसार के लोगों को जो सतनाम का राह बताया, ज्योत का राह बताया, यही प्रकाश है, यही मानवता है, यही प्रेम भाईचारा का मिसाल है, जो अन्य धर्मों में नहीं देखा जा सकता, जो गुरुओं ने हमें दिया है। और इस सीख को लेकर के हम अपने जीवन काल में अगर लेके जा सके, थोड़ा सा भी योगदान कर सके,
तो ये वाहिगुरु जी की हमारे लिए एक बख्शिश होगी। यही हमारा विचार है। थैंक यू जी। 1 minute, Dr. Kulwinder Singh, and then we are closing. हाँ जी सर, गुरबाणी का जो साडे लिए उद्देश्य वही है कि जैसा सेवे तैसा होवे, हम ओए मिल होए एक रंगा, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। तो अपन फॉलो करना है गुरबाणी। Thank you ji. Well, thank you all the participants as well as the audience for your contributions. I think it's a unique interactive session. The whole idea is we learn from each other, and hopefully we can have some insights regarding how we can transform our bodies, our lives and our families, learning lessons from the Guru's life stories. And next session we will talk about now the creation of Khalsa and that how it came about and what was the whole idea behind and how mission was of the Khalsa. And so please bring your beautiful ideas and your research on that topic. Again, thank you, and thank you everyone, both participants and audience. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.